علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کنول کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مس مریم خان کا، جو کہ اسکاٹ لینڈ سے ہماری کہانیاں سنتی ہیں، اور مسٹر اسد حمیدی کا، جو کہ نیپال سے بلانگ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یہ 2 چینل سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شام کے سائے گہرے ہوئے، دوپہر کی گرمی کے موسم کے نسبت اب موسم خاصا پیارا ہو گیا۔ بادلوں نے آسمان پر اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے وقتاً فوقتاً روح کو راحت فراہم کر رہے تھے۔ مریم موسم سے بیگانہ ہو کر پینٹنگ کرنے میں مشغول تھے۔ یہ اس کا محبوب ترین مشغلہ جو تھا، اور وہ رنگوں کا بہترین انتخاب کرنا خوب جانتی تھے۔ گاہے بگاہے وہ نظر اٹھا کر دیکھتی، مگر اس کی نظریں خالی لوٹ آتی۔ شاید وہ کسی کے منتظر تھے۔ مریم، کسی نے دھیرے سے اسے مخاطب کیا تو وہ پلٹی۔ اس کے سامنے علی کھڑا تھا، جس نے اپنا ہاتھ پشت پر چھپایا ہوا تھا۔ علی، تم آ گئے؟ وہ پرجوش ہو کر بولی۔ نہیں، میں تو راستے میں ہوں، تمہارے سامنے تو میرا ہمزاد کھڑا ہے نا، علی نے خفگی سے بولا۔ علی کے جواب پر اسے ہنسی آئی۔ مریم کو علی کا یہ انداز بہت پسند تھا، تھوڑا چڑچڑاپن۔ اچھا دکھاؤ تو ذرا، کیا لائے ہو؟ اس نے تجسس بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارے لیے جلیبیاں لایا ہوں۔ علی نے جلیبیاں اسے دی۔ وہ دونوں پاس رکھی کرسیوں پر بیٹھے۔ ارے واہ، محترم جناب نے زحمت کیسے اٹھا لی؟ ہر روز تو تمہاری منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ میں گھر آ رہا تھا تو سوچا لے لیتا ہوں۔ اچھا، ایسی بات ہے، مریم نے کہا۔ شاید وہ کچھ جاننا چاہ رہی تھی۔ اسے دل سے خوشی ہوئی، علی اس کا خیال رکھتا تھا۔ آج موسم کتنا خوبصورت ہے نا، مریم نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کے چہرے پر مسکان جاری تھے۔ مریم، تم جانتی ہو نا کہ اس موسم سے کہیں زیادہ دلکش تمہارے چہرے کی مسکراہٹ ہے میرے نزدیک۔ اس نے مریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے محبت سے کہا۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے نظریں چرا لیں۔ مریم نے دل میں اس لمحے کی ٹھہرنے کی دعا کی۔ مریم، تم خاموش کیوں ہو جاتی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ علی نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں مریم کی انگلیوں میں مضبوطی سے باہم ملائیں۔ ان دونوں میں محبت بھری نظروں کا تبادلہ ہوا، کیونکہ جب میں تمہیں سنتی ہوں تو میرے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں علی، مگر میری خواہش ہے کہ تم اپنے جذبات کا اظہار کرو جو تم میرے لیے محسوس کرتی ہو مریم، اس نے التجا آمیز نظروں سے کہا۔ تم جانتے ہو علی، مریم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں کیا جانتا ہوں؟ یہی کہ تم میرے بچپن کی محبت ہو۔ مریم کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ علی کی مسکراہٹ گہری ہوئی، کیونکہ مریم کا اقرار کسی نعمت سے کم نہیں تھا اس کے لیے۔ اور تم اہل محبت ہو مریم۔ علی مریم کے آگے بے بس ہو گیا۔ مجھے اس دن کا شدت سے انتظار ہے جس دن تم میری زندگی کی بہار بن جاؤ گے۔ مریم پینٹنگ کرنے لگی۔ علی کی بات پر وہ چونکی اور پھر خاموش ہوئی۔ مریم، مریم، مریم کو اس کی امی بلا رہی تھی۔ جی ماما، وہ کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ بیٹا، کھانا پکانے میں میری مدد کرو، اب رنگوں کی جان چھوڑ بھی دو، تمہارے یہ چونچلے ختم ہی نہیں ہو رہے، انہوں نے مریم کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ماما، آپ جانتی ہیں نا کہ میں رنگوں کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتی۔ آپ جائیں، میں کھانا پکاتی ہوں۔ ویسے ماما، یہ سمیرا کدھر غائب ہے؟ لے، میں آ گئی ہوں،
वैसे तुम भी सोच रही होगी कितनी लंबी उम्र है ना मेरी। तुमने जिक्र किया और मैं हाजिर हुई। सुमेरा अली दोनों बहन भाई थे। उनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं थे। खुशफहमियां पालने से अच्छा है मुर्गियां पाल लो बहन। उसी वक्त अली भी किचन में दाखिल हुआ। वैसे अली ठीक कह रहा है। मरियम ने अली का साथ देना जरूरी समझा। सुमेरा ने दोनों को खा जाने वाली नजरों से देखा। अरे क्यों तंग कर रहे हो तुम मेरी बेटी को? मरियम की मामा ने सुमेरा को गले लगाते हुए कहा। मुर्गियां पालने की क्या जरूरत है? मैंने 2 आस्तीन के सांप जो पाले हुए हैं। सुमेरा भी हंसते हुए बोली। सुमेरा, तुम कब ले रही हो फिर मुर्गियां? उनके अंडे तो मैं पकाकर खाऊंगी, मरियम ने मसरूफ अंदाज में कहा। वो खाना बना रही थी। अली वहीं खड़ा हुआ था जबकि सुमेरा कटिंग बोर्ड पर खीरा काटने में मगन थी और अली एक एक करके खाता जा रहा था। सुमेरा गुस्से से उसे घूर रही थी। तुमने मेरा नावल कहाँ छुपाया है? मैं तुम्हें खा जाऊंगी। उसने मरियम को देखा। कसम से मैंने नहीं छुपाया तुम्हारा नावल। मरियम ने दोनों हाथ उठा लिए। तुम दोनों की मौजूदगी में मेरी कोई भी चीज महफूज नहीं रह सकती। सुमेरा का इशारा उन दोनों की जानिब था। हम मासूमों पर तुम इल्जाम लगा रही हो। अब की बार अली बोला। मरियम ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मासूम और तुम दोनों? अरे जाओ जाओ, वो जलकर बोली। अब मैं ठहरी सदा की गरीब। कहाँ से लाऊंगी मैं पैसे नया नॉवल खरीदने के लिए? उसने मुंह बनाते हुए कहा। तो अली और मरियम की हंसी छूट गई। ये मेरे आलीशान महल के पीछे तुम्हारी ही खस्ता हाल झोंपड़ी है ना? अली ने तंज किया। मरियम ने कहका लगाया, जबकि सुमेरा भी हंसने लगी। मेरा पैकेज करवा दो प्लीज, अल्लाह तुम्हारा भला करे भाई, सुमेरा ने इल्तजा करते हुए कहा अली से। मेरा भी करवा देना, मरियम भी बोल पड़ी। तुम दोनों ने तो मुझे हेल्पलाइन समझ रखा है, कभी खुद भी कर लिया करो अपने काम। अली खफकी से बोला। कर भला तो हो भला, सुमेरा हंसते हुए बोली। मुझे नहीं करना तुम दोनों का भला। अली कहता हुआ लाउंज में बैठा। मजाल है जो मेरा कोई एक काम किया हो इसने, सुमेरा बोली। आज छुट्टी का दिन था, सो मरियम बेखबर सो रही थी। सुमेरा उसके कमरे में दाखिल हुई और उसके कान के करीब आकर बोली। मरियम साहिबा, आपके बेदार होने का वक्त हुआ चाहता है। चाची जान आपको बुला रही हैं। झट से आंखें खोल दी और उठ बैठी। यार कभी तो सुकून से सोने दो, आज तो छुट्टी है। मोहतरमा, क्या आप जरा दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डालने की जहमत कर सकती हैं? वो बेजारी से बोली। मरियम ने देखा घड़ी शाम के 3 बजे का वक्त बता रही थी। वो जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आई। वो लाउंज में बैठी नाश्ता कर रही थी। उसकी मामा और सुमेरा घर की साफ सफाई और शाम के खाने की हिदायत मुलाजमा को दे रही थी। वो नाश्ते से फारिग होकर उनके पास आई। खैरियत है मामा? आज कोई आ रहा है क्या? हाँ बेटा, अफान आ रहा है, वो खुशी से बोली। मरियम को हैरानी हुई कि इतने सालों बाद वो क्यों आ रहे हैं। पहले तो वो कभी मिलने नहीं आए। अली गया है उसे एयरपोर्ट से पिक करने। तुम्हारे बाबा किसी दोस्त की अयादत करने गए हैं, मरियम की मम्मा कहती हुई किचन में चली गई। अफान मरियम और अली का तायाजाद था, जो कि जर्मनी में रिहाइश पजीर था। उसके वालिदैन की वफ़ात कई साल पहले हो गई थी, लेकिन अफान अकेले वहाँ रहता और अपना बिजनेस संभाल रहा था। खुश आमदीद बेटा, कैसे हो? अहमद साहब, मरियम के बाबा उसे गले मिले। थैंक यू अंकल, मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। बहुत अच्छा किया यहाँ आकर, हम तो तुम्हारी शक्ल देखने के लिए भी तरस गए थे। मरियम की मम्मा प्यार से बोली। आज घर में सब खुश थे। अफान के आने से रौनक लगी हुई थी। खाने से फारिग होकर सब सोने के लिए अपने कमरे में गए थे, जबकि मरियम किचन में मौजूद पानी पीने लगी थी।
عفان وہاں آیا۔ کیسے ہو تم؟ اس نے مریم کا حال دریافت کیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ کچھ گڑبڑا گئی۔ کافی بدل گئی ہو۔ وہ اس کو دیکھتا رہا۔ نہیں تو، میں تو بالکل ویسی ہی ہوں۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے اتنے برس بعد جو آئے ہیں۔ مے بی یو آر رائٹ۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ عفان نے محسوس کیا کہ مریم اس سے کترا رہی ہے۔ کیا تم میرے لیے ایک کپ کافی بنا سکتی ہو؟ جی کیوں نہیں، میں بنا دیتی ہوں، مریم دھیرے سے بولی۔ تھینک یو، وہ کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج مریم بہت خوش تھی کیونکہ یہ دن اس کے لیے بہت خاص تھا۔ آج علی کی سالگرہ تھی۔ وہ اس کے لیے کیک اپنے ہاتھوں سے بیک کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہی کرتی تھی۔ اس کے جنم دن پر 12 بجے ہی وش کرتی۔ آج اس کی علی سے بات نہیں ہو پائی۔ وہ عفان کے ساتھ تھا۔ کیک تیار ہو چکا تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھی 12 بجنے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ کیک لے کر چھت پر آئی جہاں حسب معمول علی پہلے سے موجود تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ 12 بج چکے تھے۔ وہ گنگناتے ہوئے علی کے پاس آئے۔ علی اس کو دیکھ کر خوش ہوا۔ زیست مبارک ہو۔ بہت شکریہ جان من، علی نے کیک کاٹتے ہوئے کہا۔ ویسے علی کو اپنی سالگرہ منانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر مریم ہمیشہ سے اس کی سالگرہ زبردستی مناتی تھی۔ چاندنی رات ان دونوں کی محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ دل، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اس نے مریم سے کہا۔ میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں۔ میری دعا ہے کہ ہم کبھی جدا نہ ہوں۔ میں تم سے جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تمہارے بغیر میں نامکمل ہوں۔ علی نے مریم کے بال کیچر سے آزاد کیے تو وہ گھبرا گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی دیکھ لے گا۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ کوئی نہیں ہے ادھر، میرے اور تمہارے درمیان، علی پیار سے بولا۔ اور کوئی آئے گا بھی نہیں ہمارے درمیان، مریم نے کہا۔ میں کسی کو آنے بھی نہیں دوں گا، علی نے سنجیدگی سے کہا۔ شام کے وقت سب لان میں موجود چائے پی رہے تھے، جبکہ مریم ان لوگوں سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھی کینوس پر پینٹنگ کر رہی تھی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، حمید صاحب بولے۔ کیسا فیصلہ؟ مریم کی ماما بولی۔ وہاں عفان، سمیرہ، علی اور مریم ان کی وضاحت کے منتظر تھے۔ میں نے اپنے مرحوم بھائی سے جو وعدہ کیا تھا اس کا پورے کرنے کا وقت ہے۔ اگلے ہفتے عفان اور مریم کا نکاح ہوگا۔ اس کے بعد وہ جرمنی واپس چلا جائے گا۔ مریم کے چلتے ہاتھ ایک دم سے رک گئے۔ اسے جھٹکا لگا یہ سن کر۔ علی حیرانی سے ہکا بکا عفان کی طرف دیکھ رہا تھا جو خوش دکھائی دے رہا تھا۔ یہ تو بہت اچھا فیصلہ کیا ہے آپ نے۔ میں کل ہی سے تیاریاں شروع کرتی ہوں، مریم کی ماما بولی۔ سمیرہ کی نظر علی پر پڑی جو صدمے میں تھا۔ اسے دکھ ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ علی اور مریم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ علی وہاں سے فوراً چلا گیا۔ ایک نظر مریم پر ڈال کر مریم کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے مریم؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ علی مریم کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کبھی ایسا خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ عفان کہاں سے آ گیا ہمارے درمیان؟ کیا سب کو نہیں معلوم کہ میں تمہیں چاہتا ہوں؟ علی غصے میں تھا۔ یہ بابا کا فیصلہ ہے، مجھ پر چلانے سے کیا ہوگا؟
तुम इस शादी से इनकार करोगी। उसने जैसे मरियम को हुक्म दिया। मरियम खामोश रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बाबा को मायूस नहीं कर सकती हूं, वो बेबसी से बोले। अली ने अपने हाथ से मरियम के आंसू साफ किए और खामोशी से बाहर निकल गया। मरियम को यूं महसूस हो रहा था जैसे पल भर में उसकी रंगीन दुनिया उजड़ गई। उसको मालूम नहीं था कि उसके बाबा ने कोई वादा किया था ताया से। उसका नाम बचपन से अफान के नाम से जुड़ा हुआ था, मगर ये बात उसके वालिदैन के अलावा किसी को मालूम नहीं थी। वो लाइल्मी में अपना दिल अली के नाम कर चुकी थी। सुमेरा उसके पास आकर बैठी थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो मरियम को कोई तसल्ली दे। मरियम के साथ साथ उसका भी दिल टूट चुका था। उसने ख्याली दुनिया में फ़कत अफान को चाहा था, मगर शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था। निकाह का दिन भी आ पहुंचा था। चूंकि अफान का बैरून मुल्क अपना कारोबार था, वो सिर्फ निकाह करना चाहता था। गैर ज़रूरी रस्मों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। माशाल्लाह, बहुत हसीन लग रही हो, सुमेरा ने मरियम के सर पर दुपट्टा डालते हुए कहा। आज मरियम दुल्हन के रूप में शहजादी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें उदास थीं। बेहद प्यारी लग रही हो। वो आईने के सामने बैठी थी जब अली उसके पास आकर खड़ा हुआ। मरियम उठकर उसके पास आए। अली, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। उसकी आंखें नम हुई। मेरा नाम किसी और के नाम से मंसूब कर दिया गया था, मगर मेरा दिल तुमसे वाबस्ता है। तुम्हारी मेहंदी का रंग आया है। अली ने उसके हाथ में लगी मेहंदी को देखा। प्लीज अली। मरियम रोने लगी। यह हमारी आखिरी मुलाकात है, अली बोला। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल ने काम करना छोड़ दिया है। मौलवी साहब आ चुके थे। निकाह पढ़वाने का वक्त हो गया था। चलें बिस्मिल्लाह करें, हमीद साहब ने मौलवी साहब से कहा। ठहरिए, मैं मरियम से निकाह नहीं कर सकता, अफान बोला। तो वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए कि अचानक क्या हो गया है। अफान बेटा, ये क्या कह रहे हो? अंकल, मरियम और अली एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं उनके दरमियान हायल नहीं हो सकता। पहले उन दोनों का निकाह होगा, फिर मेरा और सुमेरा का। क्या आपको ये मंजूर है? मुझे कोई एतराज़ नहीं, जैसे तुम्हारी खुशी। अली और मरियम की मोहब्बत जीत गई। हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। वो दोनों खुदा के शुक्रगुजार थे कि कुदरत ने उनके हक में फ़ैसला सुनाया और सुमेरा को उसकी खामोश मोहब्बत मिल गई, और उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र का बेहतरीन आगाज़ किया। अफान ने निकाह के रोज़ अली और मरियम की सारी गुफ्तगू सुन ली थी, और उसने आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए रास्ते से हटने का फ़ैसला किया और ये साबित किया कि मोहब्बत करने वालों में दिली वाबस्तगी और ज़हनी हम आहंगी अवलीन तरजीह है, जबकि दूसरी सूरत में सिर्फ समझौता करना पड़ता है। वक्त पर बेहतरीन इंतखाब ही ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, ये थी मरियम और अली की बचपन से की गई मोहब्बत में जीत की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी सुनकर आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताएं, ताकि कहानी के शुरू में मैं आपका नाम ले सकूं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर रहे।